ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਖੁਰਾਨਾ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ? ब्लेस्ड, मेरे को शब्द नहीं है, मैं बहुत खुश हाँ एंड आई एम ऑनर्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना और मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। जिद्दा कि मैं पहला भी किया कि ये शॉल मतलब सिर्फ शॉल नहीं है, इतना हल्का सा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बस परमात्मा से यही प्रे करूँगी कि अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं इस लेगेसी को आगे एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आगे तक ले चलूँ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ? एक्चुअली जब ਆਪਾਂ किसी ਨੂੰ भी गुरु बनाते हैं ना, बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में गुरु है, जब ਆਪਾਂ गुरु एक बार बना लिया फिर सोचीदा नहीं। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ करना ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब चांद आसमान में हिलता है तो बहुत सी लहरें समुद्र के ऊपर नीचे होती है, तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है। मैं ये नहीं कहती अंधविश्वास में विश्वास करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, पाठ ज़रूर करना चाहिए, बड़ों का सत्कार सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सत्कार करना, उनसे बढ़कर कोई जीवन में नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ। ਵੈਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਚਾਰਿਆ ਪੀ ਖੁਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਐਕਟਰੈਸ ਸ਼ਿਲਪਾ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਯੂ ਮੈਮ ਐਂਡ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੀਟੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਖੁਰਾਨਾ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ? ब्लेस्ड, मेरे को शब्द नहीं है, मैं बहुत खुश हाँ एंड आई एम ऑनर्ड। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना और मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। जिद्दा कि मैं पहला भी किया कि ये शॉल मतलब सिर्फ शॉल नहीं है, इतना हल्का सा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बस परमात्मा से यही प्रे करूँगी कि अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं इस लेगेसी को आगे एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आगे तक ले चलूँ। ਲੋਕੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਯੂ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ? एक्चुअली जब ਆਪਾਂ किसी ਨੂੰ भी गुरु बनाते हैं ना, बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में गुरु है, जब ਆਪਾਂ गुरु एक बार बना लिया फिर सोचीदा नहीं। सोची सोच ना होवे जे सोची लखवार, मतलब सरेंडर कर दो। वो बनाएं गद्दी दे ना दे, ये बड़ी मटीरियलिस्टिक बातें हो जाती है। फिर ऐसा होता है समर्पण कर लो, जैसे मैंने कहा था बारिश की बूंद समा जाती है और मोती बन जाती है। जब समर्पण करता मेरे दिमाग से कभी नहीं आया उन्होंने देना है नहीं देना, आपे ही देता तो कृपा हो गई, नहीं भी देंदे ता भी कृपा सी। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखिए मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब चांद आसमान में हिलता है तो बहुत सी लहरें समुद्र के ऊपर नीचे होती है, तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है। मैं ये नहीं कहती अंधविश्वास में विश्वास करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुपरस्टिशन में बिलीव करो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, पाठ ज़रूर करना चाहिए, बड़ों का सत्कार सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सत्कार करना, उनसे बढ़कर कोई जीवन में नहीं है। मगर साइंटिफिकली जो प्लैनेट्स हमारे ऊपर हैं उनका एक प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। मगर अगर कोई इंसान नित्यनेम करे, रोज़ पाठ करे, तो उस प्रभाव से वो खुद को बचा लेता है। तभी कहते हैं गुरु की शरण में, पॉजिटिविटी, गुरु की शरण में जाओ और पाठ करो, अच्छी बातें सुनो, सत्संग करो, कीर्तन करो, सच्ची बातें सुनो, अच्छी कंपनी रखो। उसकी वजह से जो है वो प्रभाव बेसिकली जो काल का प्रभाव है या जो प्लैनेट्स का प्रभाव है वो आप पे नहीं पड़ता है। तो गुरु की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ गत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਸੋ ਸਰ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਖੁਰਾਨਾ ਸਰ ਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਐਦੀ ਰਵੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਿਆ घर ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? मैं बॉम्बे में थी, लॉकडाउन 5 महीने कोविड में घर पे ही बैठी रही। आई वॉज विद माई फैमिली इन बॉम्बे, माई ब्रदर। और उस दौरान मैंने सोचा इसको कैसे क्रिएटिवली यूटिलाइज़ किया जाए, तो मैंने एक किताब लिख दी सिनेमा के ऊपर और वो बेस्ट सेलिंग किताब अमेज़ॉन पे रही। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गई। चंडीगढ़ आके मैंने अपना एक गाना शूट किया जो अब रिलीज़ होने वाला है एज अ सिंगर मेरा, वो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। और एक और किताब लिख दी, वो मेरी रिलीज़ पे है। अब नेक्स्ट बुक लॉन्च पे हम तब मिलेंगे। जल्दी बुक्स किਵੇਂ मैम? बस ये कुछ ऊपर से ही है, शफा है ऊपर से, माँ सरस्वती की कृपा है बस।
ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਲਮ ਉਠਾਵਾਂ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ बस कलम उठाती हैं आपे ही हो जाता है मतलब आई डोंट प्रोसेस इट आई डोंट थिंकिंग आई डोंट नो ये कुछ पता नहीं ऊपर से ही रहमत है कुछ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖ ਲੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹ बहुत सपोर्ट है मेरी फैमिली सारी वहाँ बैठी हुई है उस राउंड टेबल पे आप उनसे खुद भी पूछ सकते हैं बहुत सपोर्ट है और सब लोग बहुत खुश है जैसे कि मैंने कहा माता पिता हमारे प्रथम गुरु रहने चाहिए वही हमेशा आखिरी सांस तक मेरे प्रथम गुरु रहेंगे जिन्होंने मुझे जन्म दिया है खुराना जी ने मुझे जीवन दिया है दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है अगर वो जन्म नहीं देते तो जीवन नहीं मिलता तो उन्होंने जन्म दिया है और खुराना जी ने मुझे जीवन दिया है तो इसलिए बहुत 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 खुश है वो आज और फैमिली ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ मूवी मेरी हुने रिलीज़ हुई है डाउनटाउन करके 2021 रिलीज़ सीगी वेब इट वाज ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਬ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੰਗਾਮਾ MX ਪਲੇਅਰ Amazon ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਲੀਡ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਮਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੰਗਲੀਕ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲੀਕ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੰਗਲੀਕ ਆ ਤੇ ਅਨਮੰਗਲੀਕ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं करना चाहिए जी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ हमारी कंट्री में है ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਮਾਂਗਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੁੱਟਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਗਲਿਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਗਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਚਾਰਿਆ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਵੈਦਿਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਯੁੱਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਸਤਯੁਗ ਸੀ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾएं ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਪੀਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਬੀ ਸੇਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਐਲਡਰਸ ਆਪਣੇ ਬੜੋਂ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਸਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV ਦੇ ਨਾਲ